अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। जीवन भरा पाप से मेरा, जग अंधेरा और अशुद्ध सारा, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, खाई कोड़ों की मार भी दे सलीब पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा, वायदे के लिए आते हैं बरकतों की बारिश अब उंडे। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान
करने आने वाला है, न्याय के साथ राज करने को। धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। संसार में यीशु है मेरी ताकत, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, दिन में वो मेरा सहारा है। सोचा कि अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ, संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ।
मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए। ખ્રિસ્તમાં વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, આજની ઓનલાઈન બાઇબલ સ્ટડીમાં આપ સર્વનો આવકાર કરતા ઈશ્વર પિતાનો આભાર માનું છું. માનનીય બિશપ સાહેબનો તથા અધિકારીગણનો તથા રામચંદ્ર વિભાગના એવી સાહેબનો હૃદયનો આભાર માનું છું. આવો આપણે આજના બાઇબલ અભ્યાસમાં જોડાતા પ્રભુનું વચન વાંચીએ તથા સાંભળીએ. જૂના કરારની અંદર સમયનું પહેલું પુસ્તક, એનો 18મો અધ્યાય 1 થી 9 વચનો, પ્રભુના વચનો વાંચીશું. અને સાઉલ સાથે તે વાત કરી રહ્યો ત્યારે એમ થયું કે યોનાથાનનો જીવ દાઉદના જીવ સાથે ગાંઠ થઈ ગયો. યોનાથાન તેના પર પોતાના પ્રાણ સમાન પ્રીતિ કરવા લાગ્યો. તે દિવસે સાઉલે તેને પોતાની પાસે રાખ્યો અને ત્યાર પછી તેને તેના પાપનો ઘેર જવા દીધો નહીં. પછી યોનાથાને તથા દાઉદે કોલ કરાર કર્યો, કેમ કે તે તેના પર પોતાના પ્રાણ સમાન પ્રીતિ રાખતો હતો. અને જે જબ્બો યોનાથાને પહેરેલો હતો તે તેણે પોતાના અંગ પરથી કાઢીને દાઉદને આપ્યો.
તેમજ તલવાર, ધનુષ્ય તથા કમરબંધ સહિત પોતાનું કવચ પણ તેને આપ્યું. જ્યાં કંઈ શાઉલ દાઉદને મોકલતો હતો ત્યાં તે ચાલ્યો જતો ને ડહાપણથી વળતો હતો. શાઉલે તેને લડવૈયા માણસો પર સરદાર નીમ્યો અને એ સર્વ લોકોની દૃષ્ટિમાં તેમજ શાઉલના દરબારની દૃષ્ટિમાં પણ સારું લાગ્યું. અને દાઉદ ફલિસ્તીનો સંહાર કરીને પાછો ફર્યો. ત્યારે પછી તેઓ આવતા હતા ત્યારે એમ બન્યું કે ઇસ્રાયેલના સર્વ નગરોમાંથી સ્ત્રીઓ ડફ તથા વાજિંત્રો લઈને આનંદથી ગાતી ગાતી તથા નાચતી નાચતી શાઉલને મળવા નીકળી આવી. તે સ્ત્રીઓ રૂમનમાં ગાતા ગાતા એકબીજાને કહેતી કે શાઉલે શસ્ત્રોને અને દાઉદે 10 શસ્ત્રોને સંહાર્યા છે. એથી શાઉલને ઘણો ક્રોધ ચડ્યો ને આ રસદાથી તેને ખોટું લાગ્યું અને તેણે કહ્યું, દાઉદને તેઓએ 10 શસ્ત્રોનું માન આપ્યું છે ને મને તો તેઓએ માત્ર શસ્ત્રોનું નામ આપ્યું છે. રાજ્ય વિના તેને હવે બીજા સામી કેમ રહી છે. તે દિવસથી શાઉલે દાઉદને નજરમાં રાખ્યો. આ પ્રભુનું વચન છે. હવે આપણે પ્રભુના વચનોમાં જતા પહેલા પ્રાર્થનામાં જોડાઈને પ્રાર્થના કરીએ. હે અમારા જીવતા પરાક્રમી ઈશ્વર, પ્રભુ પિતા, તમે આજનું વચન તમે અમને આપ્યું છે ત્યારે પરમેશ્વર પિતા અમે જ્યારે બાઇબલ સ્ટડી કરવાના છે ત્યારે પરમેશ્વર પિતા યોનાથાન નિષ્ઠાવાન મિત્ર સંબંધી શીખવા સમજવા માંગીએ છીએ ત્યારે પવિત્ર આત્માનું સામર્થ્ય આપો. સમજાવવા માટે સમજવા માટે તમારી કૃપાને સહાય પૂરી કરો. પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમેન. આજનો જે વિષય મને આપવામાં આવ્યો છે એ યોનાથાનના નિષ્ઠાવાન મિત્ર ની વાત કરવામાં આવી છે. એટલે કે યોનાથાન એ નિષ્ઠાવાન મિત્ર છે અને એ દાઉદ રાજાનો દિલોજાન મિત્ર સંબંધની વાતો આપણે જોવા માંગીએ છીએ. વલાઓ, આપણે આજના સમાજમાં જ્યારે આપણે જીવન જીવી રહ્યા છીએ ત્યારે ઘણીવાર આપણે એકલતાનો અનુભવ કરી રહ્યા છીએ અને ઘણીવાર આપણે એકલતા આપણને નજરે ચડે છે અને મોટા ભાગના લોકોને એકલતાની સતાવ આપણને જોવા મળે છે. આપણે એકબીજા સાથેની જે સંગત છે, એકબીજા સાથેના જે સંબંધો છે જે આપણે આજે ગુમાવી દીધા છે અને આપણે એકલતાનો અનુભવ કરી રહીએ છીએ. ત્યારે વાલાવાડનો જે આધુનિક યુગ આપણી મધ્યે છે ત્યારે આપણી પાસે ટીવી, કોમ્પ્યુટર અને મોબાઈલ, ઇલેક્ટ્રિક સાધનો જે આપણી પાસે છે અને એના કારણે આપણે એની અંદર રચ્યા પચ્યા રહીએ છીએ. ત્યારે આપણે એકલતાનો અનુભવ કરી રહ્યા છીએ. ખાસ મિત્રની જરૂર છે. એ મિત્રથી આપણે અરગાશ અને ભલો આપણે આપણું જે જીવન છે એકલતાની અંદર જીવી રહ્યા છે. વલાઓ,
ચોક્કસપણે આજના જે વચનો ઈશ્વરે આપણને આપ્યા છે ત્યારે પ્રથમ વચનમાં લખવામાં આવ્યું છે, યોનાથનનો જીવ દાઉદના જીવ સાથે એક ગાંઠ થઈ ગયો ને યોનાથન તેના પર પોતાના પ્રાણ સમાન પ્રીતિ કરવા લાગ્યો. અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ ઈશ્વરનું જે પવિત્ર વચન છે, ઈશ્વરે આપણને આપ્યું છે ત્યારે યોનાથન જે નિષ્ઠાવાન મિત્ર છે એ દાઉદની સાથે એક જીવની અંદર એક ગાઢ મિત્ર બને છે અને એકબીજા પર એ પ્રાણ સમાન તેઓ પ્રીતિ કરવા લાગે છે. અને ત્યારે વાલાઓ, પ્રભુના જે વચનો છે એ વચનોની અંદર નીતિ વચનોનું જે પુસ્તક છે તેનો 17મો અધ્યાય અને 17મી કલમમાં લખવામાં આવ્યું છે પ્રમાણે મિત્ર સર્વ સમયે પ્રીતિ રાખે છે અને ભાઈ પણ તે દશાને માટે જન્મ્યો છે. ભલાઓ, અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ મિત્ર સર્વ સમયે એ પ્રીતિ રાખે છે. ભલાઓ, અહીંયા આગળ પણ યોનાથન અને દાઉદ બંને મિત્ર બને છે અને માટે વાળાઓ આપણે જોઈ શકીએ છીએ યોનાથનનું જે જીવન છે, દાઉદનું જે જીવન છે, એ અલગ જ પ્રકારનું જીવન આપણને અહીંયા જોવા મળે છે. કારણ કે વાળાઓ, આપણે જ્યારે પ્રભુના વચનો શીખી રહ્યા છીએ, અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ ત્યારે પહેલો સમયનો 17મો અધ્યાય અને 41મા કલમથી જે આગળ વચનો આપણને આપ્યા છે, જ્યારે ફલિસ્તીઓ સાથે યુદ્ધ થાય છે ત્યારે દાઉદ જુવાન હતો, લાલચોળ હતો અને સુંદર હતો એમ પ્રભુનું વચન લખવામાં આવ્યું છે. અને ત્યારે પ્રભુના વચન પ્રમાણે દાઉદને બખ્તર પહેરાવવામાં આવે છે, કવચ પહેરાવવામાં આવે છે, પણ એના વચન એ પુષ્કળ હોવાથી એ બખ્તરને કાઢી નાખે છે અને પ્રભુના વચન પ્રમાણે પોતાની પાસે ઘેરી લે છે, સુવાળા પથ્થર લે છે અને ગોફણ લે છે અને દાઉદ એ ગોફણમાં પથ્થર મૂકીને એ વીજે છે અને સામે જે પરિસ્થિતિ ઊભો હતો એના માથામાં એ કપાળની અંદર એક પથ્થર વાગે છે અને એ પરિસ્થિતિ ત્યાં મરણ પામે છે. અને ત્યાર પછી વાલાઓ, અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ કે જે સાઉલ રાજા એ સમયે રાજ કરતા હતા અને ત્યારે સાઉલ એની સાથે જુવાન દીકરા દાઉદને એ સાથે લઈ જાય છે અને ત્યાર પછી ભલાઓ આપણે જોઈ શકીએ છીએ પ્રભુના વચનો પ્રમાણે યોનાથન નિષ્ઠાવાન મિત્ર એ દાઉદ પણ અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ. બાઇબલના પવિત્ર જે વચનો છે એમાં જો આપણે જોઈએ નીતિ વચનો તેનો 27મો અધ્યાય ને 6થા વચનમાં મિત્રના કરેલા ઘા પ્રમાણિક છે પણ શત્રુના ચુંબન એ પુષ્કળ છે. આ પ્રભુનું જે વચન છે
એ વચન એ મિત્ર એ પ્રમાણિકપણે એ આપણને જોવા મળે છે. પવિત્ર શાસ્ત્ર બાઇબલની અંદર જો મિત્ર આના સંબંધની વાત કરવામાં આવે તો વલાઓ આ સર્વોત્તમ અને શ્રેષ્ઠ પાત્ર આપણે યોનાથાનનું અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ. કારણ કે વલાઓ આ યોનાથાન એ સાઉલ રાજાનો એ દીકરો હતો અને સાઉલ રાજા પછી નો રાજા યોનાથાન હતો અને આ સમયે એ ઇસ્રાયેલનો રાજકુમાર હતો અને રાજ ગાદીનો એ વારસદાર હતો. અને પ્રભુના વચન પ્રમાણે જો આપણે જોઈએ છીએ ત્યારે ચોથા વચનમાં લખવામાં આવ્યું છે, અને તે જબ્બો યોનાથાને પહેરેલો હતો તે તેણે પોતાના અંગ પરથી કાઢીને દાઉદને આપ્યો. ભલાઓ અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ યોનાથાન લડવાયો હતો, એ ધનુષ્યધારી હતો અને વાલાઓ એ લડવાને માટે એ તૈયાર હતો, એમાં તરુણ હતો એ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. અને વિશેષ કરીને એ ઈશ્વર પર ભરોસો રાખનાર હતો અને ઈશ્વર પર એ અવલંબિત હતો. અને વલાઓ એ પોતાના સાચા મિત્રને ઓળખવાને માટે વલાઓ એ આપણે જોઈ શકીએ છીએ એના મિત્રને ઓળખે છે. એ સાચો મિત્ર છે એ એનો દાઉદ છે. અને વલાઓ યોનાથાન અને દાઉદ તેઓના જીવનના છેલ્લા શ્વાસ સુધી તેઓ મિત્ર બની રહ્યા છે. અને માટે વાળાઓ ઈશ્વરે તમને મને પણ જીવન આપ્યું છે, ત્યારે આપણે આપણા જીવનની અંદર આપણે મિત્ર તરીકે આપણે આપણા તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને મિત્ર બનાવીએ. વલાઓ જ્યારે તમે ને હું યોનાથાનના જીવન સંબંધી જ્યારે જોઈ રહ્યા છે ત્યારે એ આપણને જોવા મળે છે એની મિત્રતાને ટકાવી રાખે છે, એ વફાદાર હોય છે અને ચોક્કસપણે એનો સંબંધ છે એ સંબંધને જીવનના છેલ્લા શ્વાસ સુધી એ નિભાવે છે. યોનાથાને જેની સાથે મિત્રતા બાંધી એ દાઉદ હતો અને આપણને ચોક્કસપણે જેમ આપણે જોઈ ગયા તેમ એ 17મો અધ્યાય 41મા વચનથી આગળ એ આપણને જોવા મળે છે. દાઉદ એક ઘેટા ચરાવનાર હતો, એ સામાન્ય ગોવાળિયો હતો, પોતાની પાસે ગોફણ રાખતો હતો અને વલાઓ પથ્થર રાખતો હતો. અને માટે વલાઓ આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ એ ફલિસ્તીઓને સહાય કરે છે. અને એનાથી ઊંચો અને કદાવર જે ગોલિયાત છે એને એક પથ્થર વડે મારે છે, એને ભોંય ભેગો એ કરી નાખે છે. અને ત્યારે વાળાઓ અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ યોનાથાન જેની સાથે જે મિત્રતા થઈ એ દાઉદ છે. તેણે સાઉલ રાજાનું મન પણ જીતી લીધું છે, તેમજ પ્રભુના વચન પ્રમાણે યોનાથાનનું મન પણ જીતી લીધું છે. સાથે સાથે જે પ્રજાજનો છે, જે સ્ત્રીઓ છે, તેઓના હૃદય એ જીતી લે છે. અને વાળાઓ જે સાઉલ
રાજાનો દીકરો યુનાથાન એનો પરમ મિત્ર ત્યાં મળી જાય છે, એમ આપણને પ્રભુના વચનોમાં જોવા મળે છે. ભલા ભાઈ બહેનો, ચોક્કસપણે એ આપણે જોઈ શકીએ છીએ યુનાથાનનો જીવ દાઉદના જીવ સાથે એક ગાંઠ થઈ ગયો ને યુનાથાન તેના પર પોતાના પ્રાણ સમાન પ્રીતિ કરવા લાગ્યો. અહીંયા ચોક્કસપણે યુનાથાન અને દાઉદની જે મિત્રતા છે એની અંદર અગત્યનું પાસું જે આપણે જોઈ શકીએ છીએ. જ્યાં યુદ્ધ હોઈ શકે છે અને યુદ્ધ થયું અને એની અંદર ઇઝરાયલ લોકોનો વિજય થાય છે, એટલે કે સાઉલ રાજાનો ત્યાં વિજય થાય છે. અને ત્યારે ભલાઓ યુનાથાન અને દાઉદની જે મિત્રતા છે અહીંયા આગળ મિત્રતા સ્થાપિત થાય છે. ભલાઓ પ્રભુના વચન પ્રમાણે ત્રીજા વચનમાં લખવામાં આવ્યું છે, પછી યુનાથાને તથા દાઉદે કોલ રાત્રે, કેમ કે તે તેના પર પોતાના પ્રાણ સમાન પ્રીતિ રાખતો. ભલાઓ અહીંયા આપણે પ્રભુનું વચન જોઈ શકીએ છીએ કે પ્રભુનું જે વચન છે એ પહેલું વચન અને ત્રીજા વચનમાં એ પોતાના પ્રાણ સમાન પ્રીતિ રાખતો હતો. એ વચનો આપણે જોઈ શકીએ છીએ ને એકબીજાને અહીંયા પાવન જોવા મળે છે. યુનાથાનનો જીવ દાઉદના સાથે એક ગાંઠ થઈ જાય છે અને યુનાથાન તેના પર એ પ્રાણ સમાન પ્રીતિ કરે છે. એમ આપણે કહીએ તો એમ જોવા મળે છે કે જીવ અને બે શરીર જીવ અહીંયા લાગે છે અને ત્યારે વાળા જે સંબંધો છે એ સંબંધો અહીંયા પવિત્ર છે. એ સંબંધો છે એ અદ્ભુત છે. આ જે સંબંધો છે અવિભાજિત છે. એનો અર્થ એ છે કે માત્ર ભલાઓ જે જીવનની અંદર દુઃખ આવે, જીવનની અંદર સુખ આવે, એ દરેક ક્ષણોની અંદર જે મિત્ર છે એ સર્વ સમયે એ રહે છે. ભલાઓ એનો અર્થ એ પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે મારા મિત્રની સુખાકારી એ મારી સુખાકારી છે. મારો તો મારા મિત્રને મારી જાતની જીવન એ ગણવાનો છે, મારા મિત્રને મારી જાતની ગણવાનો છે. અને ભલાઓ એ સાચી જે મિત્રતા છે ઈશ્વર તમને મને આપે છે અને ઈશ્વરની મોટી ભેટ છે. દાઉદને એક મિત્રની જરૂર હતી, યુનાથાનને પણ એક મિત્રની જરૂર હતી. અને આપણે જોઈએ છીએ તેમ યુનાથાન અને દાઉદ એક જીવ થાય છે. એટલે કે વલાઓ તેઓની મિત્રતા ત્યાં બંધાય છે. અને ત્યારે વલાઓ આપણે ચોક્કસપણે જોઈ શકીએ છીએ પ્રભુના વચન પ્રમાણે કે તેઓ મિત્ર તરીકે તેઓ આગળ વધે છે. વલાઓ જ્યારે આગળ વધે છે તેમ તેમ આપણે આગળ જોતા જઈએ છીએ. અને ત્યારે વલાઓ જે ઇસ્રાયેલના સર્વ નગરોમાં જે સ્ત્રીઓ હતી, જે વાજિંત્રો વગાડનાર હતા, ગાતા ગાતા આપણે જોઈ શકીએ છીએ. અને સાઉલને, સહસ્ત્રોને અને દાઉદને 10 સહસ્ત્રોને સંહાર્યા છે એમ કહેવામાં આવે છે. ત્યારે ભાલાઓ સાઉલના મનમાં ક્રોધ ચડે છે. અને ભાલાઓ બાબતોને આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ત્યાંથી એ મુશ્કેલી શરૂ થાય છે, એ પ્રશ્નો ઉભો થાય છે. પણ ભાલાઓ ઈશ્વર એ દાઉદની સાથે છે, ઈશ્વર એ યોનાથાનની સાથે છે. કારણ કે યોનાથાનનો જે અર્થ થાય છે ઈશ્વરે આપ્યું છે, ઈશ્વરે આપ્યું છે. અને બોલાવો ચોક્કસપણે યોનાથાનને એ દાઉદ મિત્ર તરીકે ઈશ્વર આપે છે.
દાઉદને એ યોનાથાન મિત્ર તરીકે આપે છે. વલાઓ અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ યોનાથાન એ નિષ્ઠાવાન એ મિત્ર બની રહે છે. આ કે ઈશ્વરે જે આપ્યું એ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. એ મિત્રતામાં એ બાબતો એ આવી જાય છે. સાચી મિત્રતા એ ઈશ્વરની ભેટ છે. વલાઓ અહીંયા મિત્રતા પૈસા સોનું રૂપું આપીને ખરીદી શકાતી નથી. વલાઓ ઈશ્વરની અપાર કૃપા છે. ઈશ્વરની અપાર કૃપા છે. ઈશ્વરની ભેટ છે. ઈશ્વરે આપણને આપેલા મિત્રો માટે ઈશ્વરનો આભાર માની મિત્રતાને આપણે ટકાવી રાખીએ. મિત્રતાને આપણે જાળવી રાખીએ. મિત્રતાને આપણે મજબૂત બનાવીએ અને તેની કાળજી રાખીએ. એ અતિ આવશ્યક છે. કારણ કે વલાઓ મહાનતાના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ આપણો મિત્ર છે. અને વલાઓ ઈશ્વરે આપણને આપ્યું છે. વલાઓ અહીં આપણે જોઈ શકીએ છીએ યોનાથાન અને દાઉદની જે મિત્રતા છે એ મિત્રતાની અંદર એ સાચી મિત્રતાનું એ સમર્પણ માંગી લે છે. અને સમર્પણને જોતા વલાઓ અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે યોનાથાન એ પોતાનો જે જબ્બો છે એ આપી દે છે. પોતાની જે તલવાર છે, પોતાનું જે ધનુષ્ય છે તથા કમર સહિત પોતાનું જે કવચ છે એને આપી દે છે. મિત્રતા અને મિત્ર ગણે છે. યોનાથાને દાઉદને માટે પોતાનો રાજકીય વૈભવ અહીંયા આપી દે છે. અને એની મિત્રતાને વલાઓ આગળ એ લઈ જાય છે એ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. કારણ કે વલાઓ જે મિત્ર બનાવે છે અને વલાઓ મિત્ર એ પોતાના જીવનમાં જે બાબતો આપે છે એ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. અને ચોક્કસપણે વલાઓ એ ખરી બાબત આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે મિત્રતાને આપણે ગણી શકતા નથી. વલાઓ મિત્રતા એ ઉદાર છે. મિત્રને જેટલું વધારે આપે એટલું એ સારું છે. મિત્રને એટલું વધારે આપે એટલું સારું છે વલાઓ. અને વલાઓથી મિત્રતાનો જે સંબંધ છે એને ટકાવી રાખવા માટે અને જાળવી રાખવા માટે વધારે ને વધારે આપણે એ મિત્ર તરીકે એકબીજા પર વિશ્વાસ સાથે એ આગળ વધવાનું છે. ને આગળ પણ વલાઓ આપણે જોઈ શકીએ છીએ યોનાથાન દાઉદની જે મિત્રતા છે અને સંબંધને વિકસાવતા જઈ રહ્યા છે, એઓ આગળ લઈ જઈ રહ્યા છે. અને વલાઓ એઓની જે મિત્રતા છે લોહીના સંબંધ કરતાં પણ વધુ એ મજબૂત બનતી જાય છે. યોનાથાન અને દાઉદની જે મિત્રતા છે લોહીની સગાઈ કરતાં પણ વધારે મજબૂત થતું જાય છે. શાઉલ રાજા પણ એ દાઉદને પસંદ કરે છે. યોનાથાન પણ એ દાઉદને પસંદ કરે છે. અને વલાઓ એની ખાસ જવાબદારી પણ એ આપવામાં આવે છે. અને ત્યારે વલાઓ ચોક્કસપણે જે નીતિ વચનોના પુસ્તકમાં પણ એ લખવામાં આવ્યું છે પ્રમાણે નીતિ વચનો 18મો અધ્યાયના 24મા વચનમાં જણાવે છે જે ઘણા મિત્રો કરે છે તે પોતાનું નુકસાન ભરે છે, પરંતુ એક એવો મિત્ર છે જે ભાઈના કરતા નિકટનો સંબંધ રાખી રહે છે. વલાઓ ચોક્કસપણે આ મિત્રની વાત જ્યારે કરવામાં આવે છે લોહીના સંબંધ કરતાં પણ એ વધુ મિત્રતાનો સંબંધ એ મજબૂત છે. અને ત્યારે આપણને પ્રભુના વચનમાં જોવા મળે છે કે ઘણા મિત્રો એ નુકસાન પહોંચાડે છે. પરંતુ વલાઓ જે મિત્ર ઈશ્વરે આપ્યું એના સંબંધમાં વલાઓ તેઓ આગળ વધે છે. વલાઓ યોનાથાન દાઉદ સમક્ષ એ પ્રતિસ્પર્ધી બનતો નથી,
પરંતુ તેની પ્રતિછાયામાં એ રહે છે. માટે યોનાથાને ઉચ્ચારેલા શબ્દો ટકાવવામાં આવે તો એ સાચો ખ્યાલ આવે છે. ભલા ચોક્કસપણે એ મહાન ઈશ્વર એમાં કાર્ય કરે છે. યોનાથાને તેને કહ્યું અને ચોક્કસપણે એ કહે છે. પહેલો સમુએલ તેનો 23મો અધ્યાય અને 17મા વચન પ્રમાણે 20માં, કેમ કે મારા બાપ સાઉલનો હાથ તને ખોડી કાઢી શકશે નહીં. તું ઇસ્રાયેલનો રાજા થશે ને હું તારાથી બીજે દરજ્જે હોઈશ, અને એ તો મારો બાપ સાઉલ પણ જાણે છે. ભલાઓ ચોક્કસપણે જ્યારે દાઉદ એ ફલિસ્તીઓને સંહાર કરે છે ત્યારે ઈશ્વરનો હાથ દાઉદ પર રહે છે. અને ત્યારે યોનાથાન જાણે છે, સાઉલ એ જાણે છે દાઉદ જે રીતે આગળ વધે છે તેમ ભલાઓ દેવ તરફથી એ બાબત આપણને જોવા મળે છે. જ્યારે દાઉદને 10 વર્ષનું માન આપવામાં આવે છે ત્યારે એ સાઉલને ક્રોધ ચડે છે. અને ત્યારથી લઈને વારંવાર સાઉલ રાજા દાઉદ પર ક્રોધ કરે છે. ભલાઓ યોનાથાન એ દાઉદનો મિત્ર હતો અને પોતાના સંબંધોને એ તાજા કરે છે, પોતાની મિત્રતાને એ તાજી કરે છે અને જીવંત રાખે છે. ગરજ વટી જાય એટલે વેદ વેરી એવું નથી વાળું, પરંતુ વધાઓ ચોક્કસપણે આપણે ઈશ્વરે આપણા જીવનમાં તો કાર્ય કર્યું છે. ઈશ્વર આપણા મહાન મિત્ર છે. અને જેવી રીતે યોનાથાન દાઉદના જીવનમાં જે ઈશ્વરે કામ કર્યું, પ્રાણ સમાન તેઓ મિત્ર બની ગઈ છે, બીજા પર પ્રેમ કરે છે, તેમ ભલાઓ આપણે પણ એ પ્રેમ રાખીને મિત્ર બનીને આગળ વધવાનું છે. યોનાથાનનો દાઉદ પ્રત્યેનો ઊંડો પ્રેમ છે અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ. ચોક્કસપણે ભલાઓ એ મુશ્કેલી આવે છે, પ્રશ્નો આવે છે, મૂંઝવણો આવે છે, છતાં પણ ભલાઓ યોનાથાન અને દાઉદ બંને મિત્રો ટકી રહે છે. યોનાથાનને દાઉદ પ્રત્યે જે પ્રેમ હતો તે અંતરમાંથી ઉભરાતો પ્રેમ હતો. આવા મોટા પ્રેમ સંબંધોને સામાન્ય ગણવા નથી ભલાઓ. સાચી મિત્રતાને યોનાથાન હલકી બનાવવા માંગતો નથી, માટે તે કિંમત ચૂકવવા માટે પણ તૈયાર હતો. એક તરફ દાઉદ સીમમાં સંકળાઈ રહ્યો ત્યારે સાઉલ એ અમાસ પછીના જમણ દરમિયાન એ પ્રથમ દિવસે દાઉદની ગેરહાજરીની નોંધ એ આપણને જોવા મળે છે. પહેલો સમુએલ તેનો 20મો અધ્યાય અને 24મા વચનો પછી આપણને જોવા મળે છે કે બીજે દિવસે પણ જમણ દરમિયાન દાઉદની બેઠક ખાલી હતી. આ વિશે જ્યારે સાઉલે તમને પૂછ્યું ત્યારે તેણે કહ્યું કે દાઉદે બેથેલ જવા માટે આગ્રહથી મારી પાસે રજા માંગી. તેણે કહ્યું કે કૃપા કરીને મને જવા દે, કેમ કે અમારા કુટુંબને નગરમાં યજ્ઞ કરવાના છે અને ભાઈઓ ત્યાં જવાનો છે. અને એ વલણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. ચોક્કસપણે યોનાથાનનો દાઉદ પ્રત્યેનો પ્રેમ જોઈ શકીએ છીએ. જ્યારે દાઉદની ગેરહાજરી છે ત્યારે એના પિતાને જણાવે છે કે તે પોતાના ભાઈઓને મળવા માટે યજ્ઞને અંદર એ જાય છે કહેવામાં આવે છે. અને ત્યારે વલણ ચોક્કસપણે જે સાઉલનો જે ક્રોધ છે
એ ક્રોધને આપણે જોઈ શકીએ છીએ. અને વલાવો યોનાથાન એ પોતાનો એક પ્રત્યુત્તર પણ આપે છે અને જે ચોક્કસપણે જે બાબતો છે ઈશ્વરે આપી છે એને નિભાવે છે. એ જે સાચો મિત્ર ઈશ્વરે આપ્યો. અને યોનાથાનની આ વાત સાંભળીને સાઉલ ક્રોધથી તપી ગયો અને તેને યોનાથાને કહ્યું કે અરે આડી કરતા બંધ પરિસ્થિતિના છોકરા અને પોતાને શરમાવવા માટે તારી માની ફજેતી કરવા માટે ઈસાઈના દીકરાને પસંદ કર્યો છે. માણસોને મોકલીને તેને મારી પાસે ઘડી મંગાવો, કેમ કે તેને મરવાનો તો છે જ. વલાવો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ જ્યારે દાઉદ હાજર નથી ત્યારે વલાવો યોનાથાન એની હાજરી માટે જે કંઈ પ્રશ્નોની મૂંઝવણો છે એ કંઈ બતાવે છે. પરંતુ સાઉલ કહે છે તેને મરવાનો તો છે. જ્યારે યોનાથાન પોતાના પિતા દાઉદને કહે છે તેને શા માટે મારી નાખવો છે, તેણે શું કર્યું છે, કે સાઉલ તેને મારવા માટે પોતાના ભાલોથી તરફ વલાવો પ્રભુના વચન પ્રમાણે કહે છે મારા પિતાએ દાઉદને મારી નાખવાનો નિશ્ચય કર્યો અને તે પણ ખાના પરથી ઉઠીને. વલાવો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ જ્યારે પ્રશ્નો ઉદ્ભવે છે ત્યારે વલાવો ઠેકાણા પરથી ઉઠીને ચાલ્યો જાય છે. કારણ કે એનો દિલોજાન મિત્ર એ દાઉદ છે કે જેના પર પ્રીતિ કરે છે, એની મિત્રતા એ જાળવી રાખે છે. અને જ્યારે પ્રશ્નોની મૂંઝવણ આવે છે ત્યારે પણ એ દાઉદ સાથે રહે છે. કારણ કે વલાવો એની મિત્રતાને એ બંધ કરતો નથી, મિત્રતાને એ તોડી નાખતો નથી, પરંતુ વલાવો એ મિત્રતાને વલાવો ચોક્કસપણે એની મિત્રતાને નિભાવે છે. અને વલાવો આપણને પ્રભુના વચનોમાં જોવા મળે છે કે જ્યારે યોનાથાનનું જે મૃત્યુ થાય છે એ પહેલો સમય તેનો 31મા અધ્યાયની અંદર એ આપણને એનું મૃત્યુ આપણને જોવા મળે છે. સાઉલ અને તેના દીકરા યોનાથાનના મૃત્યુ સંબંધી આપણને બાબતો ત્યાં જોવા મળે છે. અને જ્યારે એ બાબતોને તમે હું જોઈએ છીએ ત્યારે એમાં પ્રભુ સહાય કરે છે, પ્રભુ એ મદદગાર બને છે. અને સાઉલ અને યોનાથાનના મૃત્યુના સમાચાર મળ્યા ત્યારે તેઓએ સાઉલને માટે, યોનાથાનને માટે, ઇસ્રાએલના માણસોને માટે શોક તથા એ વિલાપ કરે છે. કારણ કે વલાવો યોનાથાન એ દાઉદને દરેક પરિસ્થિતિમાં તેની સાથે રહે છે. અને માટે વલાવો જ્યારે યોનાથાન અને સાઉલનું મરણ થાય છે ત્યારે દાઉદ વિલાપ કરે છે. સાઉલ યોનાથાનને માટે વિલાપ કરે છે ત્યારે એ આપણને સમયનો બીજો સમય તેનો પહેલો અધ્યાય અને 19મા વચનથી આગળ આપણને જોવા મળે છે કે ત્યાં વિલાપ કરતું ગીત એ આપણને જોવા મળે છે. અને વલાવો ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે હે મારા બાંધવ યોનાથાન, તારે લીધે મને ખેદ થાય છે. તું મને બહુ પ્રિય હતો, મારા પર તારો યાર અદ્ભુત હતો, સ્ત્રીઓના યાર કરતા પણ એ વિશેષ હતો. વલાવો પ્રભુનું વચન આપણે જોઈ શકીએ છીએ જ્યારે સાઉલ રાજા મરણ પામે છે, જ્યારે દાઉદનો મિત્ર યોનાથાન મરણ પામે છે ત્યારે વલાવો પોતાના જે બાંધવ યોનાથાન છે એને માટે વલાવો દાઉદ એ ખેદ કરે છે, એ વિલાપ કરે છે. જેને પ્રિય મિત્ર હતો એ મરણ પામે છે. દાઉદ પોતાના પ્રિય વ્યક્તિને ગુમાવે છે.
તેનાથી ભારે દુઃખ થાય છે. વલાઓ ત્યારે પણ વલાઓ ઈશ્વર દાઉદની સાથે છે. વલાઓ જ્યારે યોનાથાન દાઉદને સંભાળે છે, રક્ષણકર્તા બને છે, સહાયક બને છે, ત્યારે જે દાઉદ જ્યારે રાજા બને છે ત્યારે પોતાના મિત્ર યોનાથાનનો ઋણ પણ ચૂકવે છે. એ પ્રભુના વચનો આપણને એ જોવા મળે છે. જ્યારે થોડા વર્ષો પછી જ્યારે દાઉદ ઈસ્રાયેલનો રાજા બને છે, દાઉદના મનમાં જે વિચારો આવે છે, તેણે પોતાના ચાકરને બોલાવીને પૂછ્યું, શું શાઉલના કુટુંબમાં હજી કોઈ નથી રહ્યું કે હું તેના પર ઈશ્વરની કૃપા બતાવું? ત્યારે સીબાએ રાજાને કહ્યું કે યોનાથાનનો એક દીકરો હજી છે, તે પગે નબળો, તે પેલો દરબારમાં રહે છે એમ કરીને જણાવવામાં આવે છે. અને ત્યારે વલાઓ દાઉદ રાજાએ યોનાથાનના દીકરા મફીબોશેતને લો દરબારથી તેડી મંગાવ્યા છે. અને ત્યારે વલાઓ પ્રભુના વચન પ્રમાણે લખવામાં આવ્યું છે, 20 નહીં, કેમ કે તારા પિતા યોનાથાનની ખાતર હું નક્કી તારા પર કૃપા રાખીશ અને તારા દાદા સાઉલની સગળી જાતિ હું તને પાછી આપીશ અને તું હંમેશા મારી મેજ પર ભોજન કરીશ. વલાઓ ચોક્કસપણે અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે દાઉદ રાજા બને છે ત્યારે યોનાથાનનો જે દીકરો છે એની સંભાળ અને કાળજી રાખવાનું વચન એને આપે છે અને પોતાના મેજ પર એને જમાડે છે. દાઉદ રાજાના જે વચનો છે એ હૃદયસ્પર્શી જતા હોય એવું આપણને લાગે છે. કારણ કે મફીબોશેત પોતાના એક દીકરાને પોતાની મેજ પર એ જમાડે છે. વલાઓ જેવી રીતે યોનાથાન અને દાઉદ એક મિત્ર એટલે કે નિષ્ઠાવાન મિત્ર બની રહ્યા, એકબીજાની પડખે ઉભા રહે છે. એવી રીતે આપણા મહાન તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ આપણા સાચા મિત્ર બની શકે છે. કે જ્યારે તમે હું આપણા તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને આપણે આપણા મિત્ર બનાવી શકાય. આપણે યોનાથાન અને દાઉદની મિત્રતા સમય જોઈ ગયા અને સાચી મિત્રતા કેવી હોવી જોઈએ એ વિશે વલાઓ આપણને જોવા મળે છે. મિત્રતાના સંબંધમાં પ્રભુ ઈસુએ નક્કી કરેલું ધોરણ જે સૌથી ઊંચું છે અને પ્રભુના વચનમાં કહે છે પ્રમાણે પોતાના મિત્રને સમજી આપવો તે કરતાં મોટો પ્રેમ કોઈનો નથી. જે આજ્ઞા હું તમને આપું છું તે જો તમે પાળો તો તમે મારા મિત્ર છો. હવેથી હું તમને દાસ કહેતો નથી, પણ મેં તમને મિત્ર કહ્યા. વલાઓ આપણા તારનાર મહાન પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત જે જગતના ઉદ્ધારના જે તમને મને નવું જીવન આપે છે એના વચનોમાં આપણને કહે છે. ત્યારે વલાઓ આપણે આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને મિત્ર ગણીને આપણા જીવનમાં એને સ્થાન આપે. કારણ કે વલાઓ આપણે જોઈ શકીએ છીએ યોનાથાન જે નિષ્ઠાવાન મિત્ર છે, દાઉદના જીવ સાથે ગાઢ સંબંધ બંધાઈ જાય છે, એ પ્રાણ સમાન પ્રીતિ કરે છે અને વલાઓ તેઓ મિત્ર તરીકે આગળ વધતા જાય છે. તેમ આપણા મહાન તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે આપણા પાપોને માટે, આપણા અપરાધોને માટે વધસ્તંભ પર પોતાનો પ્રાણ આપણા માટે આપી દીધો. મહાન પ્રભુએ આપણા માટે પ્રાણ આપી દીધો અને તમને મને એ નવા જીવનની ભેટ મળી. માટે આપણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના મિત્ર બનીને વલાઓ ચાલવા માટે પ્રયત્નો કરીએ અને માટે વલાઓ આજે
સાંજે આપણે આપણા જીવનો પ્રભુને અર્પણ કરીએ. શું આપણે સાચા અર્થમાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના મિત્ર બન્યા છીએ કે કેમ એ વિચાર કરીએ. શું આપણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો સ્વીકાર કર્યો છે કેમ ભલા એ વિચાર કરીએ અને આપણે આપણું જીવન પ્રભુને સમર્પણ કરી અને સાચા મિત્રને એટલે કે આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને આપણા જીવનમાં સ્થાન આપી, માન આપીએ અને ભલા જે રીતે યુનાથાન અને દાઉદના જીવનમાં એકબીજાના મિત્ર બની રહ્યા તેમ આપણા જીવનમાં પણ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને મિત્ર બનાવીને આપણું જે જીવન છે નવું જીવન ઈશ્વર આપણને આપે અને આપણને એના સ્વર્ગીય રાજ્યના ભાગીદાર બનાવે. આ વચનો સમજવા માટે ઈશ્વર કૃપા આપણને આપે. અમે પ્રાર્થનામાં જોડાઈ પ્રાર્થના કરીએ. તમારા જીવતા અને પરાક્રમી એવા ઈશ્વર, અમે તમારી પાસે પ્રભુ આવીએ છીએ. યોનાથાન નિષ્ઠાવાન જે મિત્ર છે, એ દાઉદ રાજા સાથે પ્રાણ સમાન મિત્રતા બંધાઈ છે. પરમેશ્વર પિતા યોનાથાન વિશ્વાસ સાથે આગળ વધે છે અને દાઉદ પણ બંને મિત્રો બંને આગળ વધે છે. દરેક સંજોગોમાં, દરેક પરિસ્થિતિમાં એકબીજાને સાથ સહકાર આપે છે અને પરમેશ્વર પિતા તમે તેમની સાથે રહ્યા અને મહાન તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત જે અમારા જીવનમાં અને જીવનની અંદર પણ એ મહાન પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે આપણા સર્વને માટે વધસ્તંભ પર પોતાનું જીવન અર્પણ કરી દીધું. એ પોતાનું એ પ્રાણ અર્પી દીધું અને આપણા સગડા વાલાઓને પાપોને માટે, અપરાધોને માટે. ત્યારે વાલાઓ, આપણે આપણા મહાન તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને મિત્ર બનાવીએ કે દરેક સંજોગોમાં, દરેક પરિસ્થિતિમાં એ આપણી સાથે રહે છે અને આપણા પર અદ્ભુત પ્રેમ કરે છે અને પ્રેમને માટે પોતાનું જીવન અર્પણ કર્યું છે. એ માટે વાલાઓ, આપણે આપણા જીવનો પ્રભુને અર્પણ કરીએ અને વાલાઓ પ્રભુને આપણા જીવનમાં અંગતતાના તરીકે સ્વીકારતા આપણે આપણા જીવનો પ્રભુના હાથમાં અર્પણ કરતા મારા તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત તમારા નામમાં માંગીએ છીએ. आमीन. हर मुसीबत की जंजीर से छुड़ाने वाला है तू, हर बिगड़ी जिंदगी को बनाने वाला है तू. मेरी जिंदगी की कश्ती तूफानों में है घिरी, पर ए मसीह मेरा रखवाला है तू. हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला. वो रखवाला यीशु है रखवाला. रखवाला यीशु है रखवाला. रखवाला 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 यीशु है रखवाला. हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे, मरते मरते यीशु ने
रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला 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 यीशु है रखवाला। जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला 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 यीशु है रखवाला। रखवाला यीशु है रखवाला। वो धरती का राजा वो सरकार है, वो धरती का राजा वो सरकार है, निराला मसीहा का दरबार है, निराला मसीहा का दरबार है, निराला मसीहा का दरबार है। रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला 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 यीशु है रखवाला, ओ रखवाला